Hello students, I am Dr. A.P. Patil. Today we will start one of the topic from the 12th science, that is biodiversity, conservation and environmental issues. So in this chapter we will discuss about the biodiversity, how we can conserve the biodiversity, and also we discuss some environmental issues. So first we discuss about the biodiversity. Diversity is a variety of living organism or variety of life is nothing but the biodiversity. And biodiversity include vast arrays of the species of microorganisms, viruses, plants, animals, and also the fungi, and which are present on this planet, that is Earth, and these are also present in the different habitat like the terrestrial habitat or also in the aquatic habitat. म्हणजे आपण म्हणतो डायव्हर्सिटी म्हणजेच काय व्हरायटी, अँड व्हेन द व्हरायटी इन द लाईफ देन इट इज नोन ॲज ए बायोडायव्हर्सिटी. जेव्हा लाईफ फॉर्म्स मध्येच आपल्याला व्हरायटी पाहायला मिळते तेव्हा त्याला आपण बायोडायव्हर्सिटी म्हणतो, म्हणजेच त्याला जैवविविधता म्हटलं जातं, जैवविविधता. आणि हे जी काही बायोडायव्हर्सिटी असणार आहे, दिस बायोडायव्हर्सिटी इन्क्लूड वास्ट अरे ऑफ स्पेसीज ऑफ मायक्रोऑर्गॅनिझम्स, फंजाय, then plants, animals, viruses on the earth in different habitat like terrestrial and aquatic habitat. And this biodiversity which is respect with the different structure. Biodiversity आपल्याला कशावरून आपण biodiversity with respect to the size, structure, form, color, shape, as well as the nutrient cycling, mode of nutrition, as well as habitat. Then also we observed that these animals, the specially important or the characteristic features of that organisms, all these respects, with respect to this we observe the biodiversity in the living organism. And this biodiversity of living organism which is observed due to adjust in the changing environmental condition. म्हणजे ही जी काही बायोडायव्हर्सिटी आपल्याला पाहायला मिळते, this diversity which is observed in the living organism to adapt in the changing environmental condition, environmental situation जे असणार आहेत, in that environmental condition, to adjust or to adapt that environmental condition, this organism shows the various changes. त्यांच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे चेंजेस आपल्याला पाहायला मिळतात. Otherwise these organisms cannot survive in that changing environmental condition. To survive in that environmental condition as well as to carry out the reproduction process, these organisms shows the biodiversity. And this biodiversity which play very important role, because this biodiversity is the characteristic of the specific geographical area. त्या geographical area तो काय असणार आहे, स्पेसिफिक बायोडायव्हर्सिटी आपल्याला पाहायला मिळते. And this biodiversity, this term which is firstly coined by the scientist Walter Rosen. Walter Rosen in 1982 coined the term Walter Rosen. And one of the socio-ecologists popularized this term, that is Edward Wilson. Means this term is popularized by Edward Wilson. Edward Wilson ने ही term काय केलेले आहे, popularize केलेले. Today we observe this huge biodiversity. For the development of these huge biodiversity, 3.5 billion of years span which is required. म्हणजे when the earth is evolved on this planet, या planet वरती जेव्हा earth form, या planet वरती जेव्हा लाईफ काय झालेलं आहे, ओरिजिनेट झालं. Means when the life is originated on this planet, from this the era, there is a formation of the new living organism.
and due to the course of evolution, the number of living organism or the different species of the plants, animals, microorganisms, then fungi we observed on this planet, because there is a इव्हॉल्युशन विच इज ऑब्झर्व. आपल्याला त्याच्यामध्ये काय पाहायला मिळालेलं आहे, इव्हॉल्युशन झालेलं आहे. हे इव्हॉल्युशन कशासाठी झालं, तर ज्या काही चेंजिंग एन्व्हायरमेंटल कंडिशन आहे तिथे ऍडजस्ट होण्यासाठी, त्याचबरोबर जे काही कॅरेक्टरिस्टिक आहेत ते कॅरेक्टरिस्टिक्स हे काय होणार आहेत, नेक्स्ट जनरेशन मध्ये ट्रान्सफर होऊन ती स्पेसीज ही काय असणार आहे, त्या एन्व्हायरमेंटल कंडिशनला द कंटिन्युएशन ऑफ दॅट स्पेसीज विच कॅन बी ऑकर ड्यू टू दीज बायोडायव्हर्सिटी. या बायोडायव्हर्सिटी मुळे होणार आहे, कारण त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ चेंजेस आपल्याला पाहायला मिळतात. देन व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ दीज बायोडायव्हर्सिटी? Biodiversity is the part of nature which includes the differences in the gene among the individuals of a species, the variety and the richness of all plants and animal species at a different scales in space, that is local regions, countries and the world, and the types of ecosystem both terrestrial and aquatic within a defined area. बायोडायव्हर्सिटी म्हणजे काय असणार आहे, बायोडायव्हर्सिटी इज द पार्ट ऑफ नेचर. हा एक नेचरचा पार्ट आहे की ज्याच्यामध्ये काय इन्क्लूड होणार आहे, विच इन्क्लूड द डिफरन्सेस इन द जीन अमंग द इंडिव्हिज्युअल ऑफ अ स्पेसीज. एकाच स्पेसीज मधले नंबर ऑफ इंडिव्हिज्युअल जे असणार आहेत त्या इंडिव्हिज्युअल मधल्या जीन्स मध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळतं, डिफरन्सेस पाहायला मिळतात. as well as also the variety and richness of the plants and animal species of different scales in the space. त्याचबरोबर आपल्याला वेगवेगळ्या काय पाहायला मिळणार आहेत, एका स्पेसीसच्या डिफरंट व्हरायटीज आपल्याला पाहायला मिळतील. देन डिफरंट स्पेसीज ऑफ द प्लांट्स, डिफरंट स्पेसीज ऑफ ॲनिमल्स आपण बघणार आहोत. अँड ऑल दीज स्पेसीज ऑफ द प्लांट्स अँड ॲनिमल्स विच आर richness of these species of plants and animals in a specific region. एका स्पेसिफिक रिजन मध्ये त्यांचे काय असणार आहे, these plants and animal species which are dominantly present, means the richness of the plants and animal species at a different scales in space at a local region मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतील. वेगवेगळ्या कंट्रीची वेगवेगळी आपल्याला बायोडायव्हर्सिटी पाहायला मिळणार आहे. as well as the world, throughout the world आपल्याला ही बायोडायव्हर्सिटी पाहायला मिळणार आहे. and the type of ecosystem both terrestrial and aquatic within a defined area. एका डिफाईन एरिया मध्ये आपण वेगवेगळे इकोसिस्टीम पाहणार आहोत. म्हणजे त्याच्यामध्ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टीम पण इन्क्लूड होईल. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टीम मध्ये आपण बघू शकतो ग्रासलँड इकोसिस्टीम आहे, फॉरेस्ट इकोसिस्टीम आहे, डेझर्ट इकोसिस्टीम आहे. तसंच ॲक्वॅटिक इकोसिस्टीम आहे, त्याच्यामध्ये फ्रेश वॉटर इकोसिस्टीम असेल, इशुराइन इकोसिस्टीम असेल, देन मरीन वॉटर इकोसिस्टीम असेल. सो ऑल दीज डिफरंट इकोसिस्टीम्स विच आर प्रेझेंट ऑन दिस प्लॅनेट as well as in this ecosystem we also observe the biodiversity. And so all these different species of the plants, animals, microorganism, their habitat मध्ये आपल्याला व्हेरिएशन पाहायला मिळेल. as well as एकाच स्पेसीज मधल्या डिफरंट इंडिव्हिज्युअल्स मध्ये पण आपल्याला काय पाहायला मिळणार आहे, त्याच्या जीन्स मध्ये आपल्याला व्हेरिएशन पाहायला मिळेल, ड्यू टू विच वी ऑब्झर्व द बायोडायव्हर्सिटी. आणि त्यामुळे आपल्याला काय पाहायला मिळते, ही विविधता पाहायला मिळणार आहे. व जे काही आपल्याला डायव्हर्सिटी कशामुळे पाहायला मिळणार आहे, तर त्यांच्यामध्ये जे काही कॅरेक्टर्स असणार आहेत ते कॅरेक्टर्स मध्ये आपल्याला व्हेरिएशन पाहायला मिळतात, चेंजेस पाहायला मिळतात. आणि हे जे काही कॅरेक्टर्स त्या प्लांटनी, ॲनिमल्सनी किंवा एका स्पेसिफिक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमनं जे काही अडॉप्ट केले ते कशासाठी केले, टू सर्वाइव्ह इन दॅट एन्व्हायरमेंटल कंडिशन. त्या एन्व्हायरमेंटल कंडिशन मध्ये सर्वाइव्ह होण्यासाठी आणि ती स्पेसीज ही कंटिन्यू व्हायला पाहिजे, जनरेशन आफ्टर जनरेशन कंटिन्यू होण्यासाठी त्यांनी हे चेंजेस केले. अँड सो वी ऑब्झर्व द ह्यूज बायोडायव्हर्सिटी ऑन दिस प्लॅनेट. या प्लॅनेटवरती आपल्याला पाहायला. देन द लेवल्स ऑफ बायोडायव्हर्सिटी. आता या बायोडायव्हर्सिटीच्या लेवल जर आपण बघितल्या, द बायोडायव्हर्सिटी विच इज रेंजिंग फ्रॉम द मॉलिक्युलर
टू द इकोसिस्टीम लेवल. म्हणजे बायोडायव्हर्सिटीचं जर आपण काय बघितलेलं लेवल्स बघितलं, त्या लेवल्स मध्ये जर आपण बघितलं, द लेवल्स ऑफ बायोडायव्हर्सिटी रेंजिंग फ्रॉम द मॉलिक्युलर टू द इकोसिस्टीम लेवल. मॉलिक्युलर लेवल म्हणजे अगदी मॉलिक्युलर लेवल मध्ये पण आपल्याला काय दिसणार आहे, म्हणजे एकाच स्पेसिस मधले डिफरंट इंडिव्हिज्युअल जे असणार आहेत त्या इंडिव्हिज्युअल्सच्या जीन मध्ये आपल्याला व्हेरिएशन पाहायला मिळेल आणि त्यामुळे आपल्याला काय पाहायला मिळते, त्यांच्यामध्ये आपल्याला डायव्हर्सिटी पाहायला मिळणार आहे, विविधता पाहायला मिळणार. तसंच जर आपण बघितलं त्याचबरोबर वेगवेगळ्या स्पेसिस मध्ये तर आपल्याला काय दिसणार आहे, डायव्हर्सिटी पाहायलाच मिळेल. त्याचबरोबर इकोसिस्टीम म्हणजे ही जी काही बायोडायव्हर्सिटी जी असणार आहे, लेवल्स ऑफ बायोडायव्हर्सिटी रेंजिंग फ्रॉम द मॉलिक्युलर लेवल टू द इकोसिस्टीम लेवल. Then there are three different levels which are nothing but the genetic diversity, then the species diversity and ecological or ecosystem diversity. First we discuss about the genetic diversity. The genetic diversity means it is a intraspecific diversity. याला आपण काय म्हणणार आहोत, इंट्रास्पेसिफिक डायव्हर्सिटी. इंट्रास्पेसिफिक डायव्हर्सिटी म्हणजेच काय असणार आहे, एकाच स्पेसिस मधले जे काही नंबर ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स असतील त्याच्यामध्ये जे आपल्याला व्हेरिएशन पाहायला मिळणार आहे, दिस इज नथिंग बट द जेनेटिक डायव्हर्सिटी. त्याला आपण जेनेटिक डायव्हर्सिटी म्हणजेच इंट्रास्पेसिफिक डायव्हर्सिटी म्हणतो. इट इज ए इंट्रास्पेसिफिक डायव्हर्सिटी. And diversity in the number and type of genes. ही जी काय डायव्हर्सिटी असणार आहे ती कशामध्ये पाहायला मिळेल आपल्याला, इट इज द डायव्हर्सिटी इन द नंबर अँड टाइप ऑफ जीन्स अँड देअर अलेल ऑफ द सेम स्पेसिस. एकाच स्पेसिस मधले जे काही इंडिव्हिज्युअल्स असतील त्या इंडिव्हिज्युअल्स मध्ये जो काही नंबर असणार आहे, दॅट इज द नंबर अँड द टाइप्स ऑफ जीन. जो जीनचा टाइप असणार आहे त्याचबरोबर काय असेल, देअर अलेल, त्या जीनचे जे अलेल्स असतील याच्यामध्ये जी आपल्याला डायव्हर्सिटी पाहायला मिळते त्याला आपण जेनेटिक डायव्हर्सिटी म्हणतो. जेनेटिक डायव्हर्सिटी इज द डायव्हर्सिटी इन द नंबर अँड द टाइप्स ऑफ जीन्स as well as their alleles of the same species. एका स्पेसिस मधल्या इंडिव्हिज्युअल्स मध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळणार आहे, दिस डायव्हर्सिटी इज ऑब्झर्व्ड अँड दिस डायव्हर्सिटी और जेनेटिक डायव्हर्सिटी इज ऑकर ड्यू टू द नंबर ऑफ जीन्स, then also the type of genes and their alleles of the alleles and त्या जीनचे जे alleles असणार आहेत ऑफ द सेम स्पेसिस, एका स्पेसिस मध्ये इंडिव्हिज्युअल्स मध्ये आपल्याला पाहायला. म्हणून आपण बघतो की एका स्पेसिसचे नंबर ऑफ इंडिव्हिज्युअल जरी असतील तर ते अगदी एक्झॅक्टली सिमिलर असणार नाही, कारण त्याच्यामध्ये ही डायव्हर्सिटी आपल्याला पाहायला मिळते. देन दिस डायव्हर्सिटी, आता दिस जेनेटिक डायव्हर्सिटी विच इज ऑल्सो ऑब्झर्व्ड इन बिटवीन द डिफरंट पॉप्युलेशन. आपल्याला कशामध्ये पाहायला मिळणार आहे, दोन वेगवेगळ्या पॉप्युलेशन मध्ये पण आपल्याला काय पाहायला मिळेल, जेनेटिक डायव्हर्सिटी विच इज ऑल्सो ऑब्झर्व्ड in between the two different population as well as this genetic diversity which is also observed in the individuals of the same species. And due to this genetic diversity we observed that this animal or this living organism which having the ability to adapt the changing environmental condition, and this animal, this living organism can survive in that changing environmental situation as well as the continuation of the species in the next generation. म्हणजे काय होणार आहे, जनरेशन आफ्टर जनरेशन ही स्पेसिस काय होईल, कंटिन्यू होईल. and as these character or genetic diversity which is continue from the one generation to next generation, and due to which this next generation which can survive in the changing environment. या changing environment मध्ये ते काय होणार आहे, तो इंडिव्हिज्युअल हा सर्वाइव्ह होऊ शकतो. then the existence of the subspecies races are the examples of the genetic diversity. Existence of the subspecies races are the example of genetic diversity.
या जेनेटिक डायव्हर्सिटीचं जर आपण एक्झाम्पल घ्यायचं म्हटलं तर काय असेल, एक्झिस्टन्स ऑफ द सब स्पेसीज रेसेस. जे सब स्पेसीज रेसेस जे असणार आहे देअर एक्झिस्टन्स विच कॅन बी ऑकर ड्यू टू दिस जेनेटिक डायव्हर्सिटी. म्हणजे सपोज आपण बघितलं तर बऱ्याच वेळेला काय असणार आहे, त्या सिच्युएशनला अडॉप्ट करण्यासाठी त्या ऑर्गॅनिझम मध्ये काही चेंजेस होणार आहेत, त्या टाइपचे जीन्स त्याच्यामध्ये डेव्हलप होतील, त्या जीनचे अलेल्स त्या टाइपचे डेव्हलप होणार आहेत, अँड ड्यू टू ऑर्गॅनिझम कॅन एक्झिस्ट इन दॅट चेंजिंग सिच्युएशन. या चेंजिंग सिच्युएशनला तो ऑर्गॅनिझम एक्झिस्ट होऊ शकणार आहे, अँड दिस इज ऑकर ड्यू टू द जेनेटिक डायव्हर्सिटी. Then the next आपण बघू शकतो, greater the diversity better would be a sustenance of the species. जेवढी आपल्याला जेनेटिक डायव्हर्सिटी जास्त प्रमाणात पाहायला मिळेल, म्हणजे जेवढी काय असणार आहे विविधता जास्त असेल, ग्रेटर द डायव्हर्सिटी बेटर वुड बी ए सस्टेनन्स ऑफ द स्पेसीज. म्हणजे तो जो काही स्पेसीज आहे ती स्पेसीज काय होऊ शकणार आहे, लाईव्ह राहू शकणार आहे, सर्वाइव्ह होऊ शकणार आहे, आणि ती कंटिन्यू होईल. हे काय होणार आहे, रिप्रोडक्शन आपल्याला पाहायला मिळेल, अँड द कंटिन्युएशन ऑफ दॅट स्पेसीज विच कॅन बी occurred, and these species which are sustenance due to this diversity. त्या डायव्हर्सिटी मुळे त्याच्यामध्ये, कारण त्या पद्धतीनं त्या ऑर्गॅनिझमने स्वतःमध्ये चेंजेस केले, आणि हे चेंजेस कशासाठी होणार आहे तर त्याला सर्वाइव्ह व्हायचं, त्याच्यामध्ये रिप्रोडक्शन व्हायचं असेल तर हे चेंजेस त्याला करणं गरजेचं आहे. अदरवाईज त्या सिच्युएशनला त्या हॅबिटॅट मध्ये तो ऑर्गॅनिझम लाईव्ह राहू शकत नाही, आणि त्यामुळे त्याच्यामध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळणार आहे, नंबर ऑफ जीन्स, टाइप ऑफ जीन्स, alleles ऑफ द जीन्स, याच्यामध्ये आपल्याला चेंजेस पाहायला मिळतील. देन ऑल्सो वी ऑब्झर्व दॅट देर आर 1000 व्हरायटीज ऑफ मँगोज. एक्झाम्पल जर आपण बघायचं म्हटलं, मँजिफेरा इंडिका जे प्लांट आहे त्या एका प्लांटच्या आपल्याला 1000 डिफरंट व्हरायटी पाहायला मिळतात. देर आर 1000 डिफरंट व्हरायटीज ऑफ द मँगोज, as well as 50,000 varieties of rice and wheat. यांच्या आपण जर व्हरायटीज बघितल्या, गहू असेल, त्याचबरोबर जो भात आहे याच्या जर आपण बघितल्या राईसच्या 50,000 डिफरंट व्हरायटीज ऑफ द राईस विच आर प्रेझेंट ऑन दी अर्थ वरती प्रेझेंट आहेत, अँड दे हॅव्हिंग द डिफरंट कॅरेक्टरिस्टिक. म्हणजे प्लांट हे काय असणार आहे, याचं बॉटॅनिकल नेम जर आपण बघितलं ओरायचा सटायवच आहे, त्याचे बाकीचे कॅरेक्टरिस्टिक आपल्याला सारखेच दिसणार आहेत, पण त्याच्यामध्ये काही काय असणार आहेत, काही क्वालिटी, क्वांटिटेटिव्ह कॅरेक्टर्स, क्वालिटेटिव्ह आणि क्वांटिटेटिव्ह कॅरेक्टर्सनी तो डिफरन्स असल्यामुळे याच्यामध्ये आपल्याला 50,000 डिफरंट व्हरायटीज ऑफ द राईस विच आर प्रेझेंट. Then also present in India. India मध्ये आपण बघू शकतो, that is the 1000 varieties of mango and 50,000 varieties of rice or wheat in India. Then also we take one of the example, that is a medicinal plant, Rauwolfia omitoria. Rauwolfia omitoria. This plant secretes a active component, reserpine, is found in different Himalayan regions. हे जे काही राउल्फिया प्लांट्स असणार आहे ते हिमालयन रिजन मध्ये, वेगवेगळ्या रिजन मध्ये आपल्याला हे पाहायला मिळणार आहे. And it shows the variation in terms of the potency and concentration of active chemicals. याच्यामध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळेल, हे जे काही राउल्फिया ओमिटोरिया हे प्लांट जे असणार आहे, या प्लांट मध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळणार आहे, इट शोज द व्हेरिएशन. आता व्हेरिएशन कशामुळे दिसणार आहे आपल्याला, ड्यू टू द, याच्यामध्ये जे हे प्लांट जे असणार आहे ते काय करेल, एक ऍक्टिव्ह कंपोनंट याच्यामध्ये सिक्रेट होणार आहे. दिस इज नथिंग बट द reserpine, and this reserpine which is found in that plant, and this plant which is observed or grow in the, especially it is found in different Himalayan regions. वेगवेगळ्या हिमालयन रेंजेस मध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल, and shows a variation in terms of the potency and concentration of active chemicals. हे जे काही ऍक्टिव्ह केमिकल्स आहे, या ऍक्टिव्ह केमिकलचं कॉन्सन्ट्रेशन त्याचबरोबर पोटेन्सी जे असणार आहे याच्यामध्ये आपल्याला व्हेरिएशन पाहायला मिळाल्यामुळं या प्लांटच्या पण डिफरंट व्हरायटीज आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. देन
द जेनेटिक डायव्हर्सिटी आहे, ही जी काही जेनेटिक डायव्हर्सिटी असणार आहे, दिस जेनेटिक डायव्हर्सिटी इज इसेन्शियल फॉर द हेल्दी ब्रीडिंग पॉप्युलेशन, हेल्दी ब्रीडिंग पॉप्युलेशन ऑफ ए स्पेसीज. म्हणजेच जेनेटिक डायव्हर्सिटी इज इसेन्शियल फॉर हेल्दी ब्रीडिंग पॉप्युलेशन ऑफ द स्पेसीज. म्हणजे स्पेसीजचं जर हेल्दी ब्रीडिंग पॉप्युलेशन जर व्हायचं असेल, त्याच्यामध्ये प्रॉपरली काय असणार आहे, हेल्दी ब्रीडिंग प्रोसेस जर व्हायची असेल, फॉर दॅट पर्पज जेनेटिक डायव्हर्सिटी विच इज व्हेरी इसेन्शियल वन. ही जेनेटिक डायव्हर्सिटी काय आहे, इसेन्शियल असेल. अँड ड्यू टू दिस जेनेटिक डायव्हर्सिटी वी ऑब्झर्व द व्हेरिएशन इन द इंडिव्हिज्युअल्स ऑफ द सेम स्पेसीज, also which shows we also observed the diversity in the different population. We also observed the diversity in the different plants, animals. ह्याच्यामध्ये आपल्याला व्हेरिएशन, डायव्हर्सिटी पाहायला मिळणार ड्यू टू दिस type of genes, number of genes, as well as their alleles of the same species. एकाच स्पेसीज मधल्या इंडिव्हिज्युअल्स मधल्या जीनचे जे alleles आहेत त्याच्यामध्ये पण आपल्याला काय पाहायला मिळणार आहे, तर डायव्हर्सिटी पाहायला मिळते. ड्यू टू विच दिस जेनेटिक डायव्हर्सिटी विच इज ऑब्झर्व्ड इन द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. देन द नेक्स्ट आपण बघू शकतो स्पेसीज डायव्हर्सिटी. The species diversity, it is a interspecific diversity. ही काय असणार आहे, interspecific diversity असेल. Means the diversity which is observed in between the different species of the plants and animals, this is nothing but the interspecific diversity. म्हणजे आपण जेनेटिक डायव्हर्सिटी मध्ये काय म्हटलं होतं, इंटरास्पेसिफिक डायव्हर्सिटी. म्हणजे एकाच स्पेसीज मधल्या इंडिव्हिज्युअल मध्ये जी आपल्याला डायव्हर्सिटी पाहायला मिळणार आहे त्याला आपण इंट्रास्पेसिफिक म्हणतो. ती कोणती आहे, जेनेटिक डायव्हर्सिटी. पण स्पेसीज डायव्हर्सिटी मध्ये आपण काय म्हणतो, स्पेसीज डायव्हर्सिटी इज अ इंटरस्पेसिफिक डायव्हर्सिटी. मीन्स दिस डायव्हर्सिटी इज टेक्स प्लेस इन बिटवीन द टू डिफरंट स्पेसीज. वेगवेगळ्या स्पेसीज मध्ये जे काही आपल्याला वेगळे पण पाहायला मिळणार आहे, विविधता त्याच्यामध्ये पाहायला मिळणार आहे, डायव्हर्सिटी पाहायला मिळणार आहे. दिस इज नथिंग बट द, त्याला आपण काय म्हणतो, स्पेसीज डायव्हर्सिटी. And this species diversity which is occur in the plants and animals with respect to their number as well as with respect to their different characters. हे जे काही different types of the plants and animals as well as the number of individuals of that specific species which are present in a specific area which is under study, this is called as a specific diversity. त्याला आपण specific diversity म्हणतो. Specific diversity म्हणजे काय, त्या जो काही आपण एखादा एरिया सिलेक्ट केलाय, स्टडीसाठी आपण एरिया सिलेक्ट केलाय आणि तो जो काय ज्या एरियाचा आपण अभ्यास करतोय त्या एरियामध्ये किती वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्लांटच्या स्पेसीज आहेत, ॲनिमल स्पेसीज असणार आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्लांट ॲनिमल स्पेसीज आहेत, त्याच्यामध्ये जी डायव्हर्सिटी आपल्याला पाहायला मिळते आणि एकाच स्पेसीजचे किती इंडिव्हिज्युअल्स तिथं प्रेझेंट आहेत याचा जो काही स्टडी असणार आहे, दिस कॅन बी इन्क्लुडेड इन द स्पेसीज डायव्हर्सिटी. त्याला आपण स्पेसीज डायव्हर्सिटी म्हणतो. Then this, for example, जर आपण बघितलं, amphibian species diversity is more in western घाट than in eastern घाट. म्हणजे ईस्टर्न घाट पेक्षा वेस्टर्न घाट मध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळणार आहे, amphibian species diversity. amphibianच्या ज्या वेगवेगळ्या स्पेसीज आहेत त्या स्पेसीजची डायव्हर्सिटी आपल्याला ही वेस्टर्न घाट मध्ये जास्त पाहायला मिळेल ऍज कम्पेअर टू ईस्टर्न घाट. ईस्टर्न घाट पेक्षा वेस्टर्न घाट मध्ये आपल्याला जास्त प्रमाणात काय पाहायला मिळते, द amphibian species diversity is more. कारण ती एन्व्हायरमेंटल कंडिशन ही या amphibian च्या ज्या वेगवेगळ्या स्पेसीज आपल्याला तिथे पाहायला मिळतात त्याच्यासाठी ती हॅबिटॅट काय असणार आहे, सुटेबल असणार आहे. त्या एन्व्हायरमेंटल कंडिशनला ऍडजस्ट होण्यासाठी या amphibianनी स्वतःमध्ये काही चेंजेस केलेले आहेत अँड ड्यू टू विच वी ऑब्झर्व दॅट द डिफरंट स्पेसीज ऑफ amphibian इन द वेस्टर्न घाट. Then also we observe that the natural undisturbed
tropical forests have a much greater species richness than the monoculture plantation of the timber plant developed by the forest plantation. म्हणजे जर आपण बघितलं फॉरेस्ट प्लांटेशन जे असेल म्हणजेच आपण म्हणतो की जे काही फॉरेस्ट खात्याने एखादा काय केलंय एरिया सिलेक्ट केला आणि तिथे काय केलंय फॉरेस्ट प्लांटेशन त्यांनी घडवून आणलेलं आहे आणि त्या फॉरेस्ट प्लांटेशननी म्हणजे वनीकरण केलं त्यांनी तिथं काय केलेलं आहे फॉरेस्टेशन केलं म्हणजे तिथं प्लांट्स लावलेले आहेत. And this forest plantation नी जे काय आपण बघणार आहोत that is monoculture plantation of the timber plant. एखादा एरिया सिलेक्ट केलाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंटनी आणि तिथं काय केलं त्यांनी द फॉरेस्ट प्लांटेशन घडून आणलं म्हणजेच काय केलेलं आहे त्यांनी तर तिथं जे काही प्लांट्स लावलेले आहेत ते एकाच प्रकारचे प्लांट्स लावले म्हणजे मोनोकल्चर प्लांटेशन ऑफ टिम्बर प्लांट्स लावले. तिथं जे काही आपल्याला डायव्हर्सिटी पाहायला मिळणार आहे दिस डायव्हर्सिटी देर इज अ नो डायव्हर्सिटी तिथं आपल्याला डायव्हर्सिटी पाहायला मिळणार नाही. त्याच्यापेक्षा आपल्याला डायव्हर्सिटी कुठं पाहायला मिळेल तर नॅचरल अनडिस्टर्ब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हॅव ए मच ग्रेटर स्पेसिस डायव्हर्सिटी. नॅचरल अनडिस्टर्ब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आपण जर कन्सिडर केलं की जे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हे अनडिस्टर्ब आहे नॅचरली नैसर्गिकरित्या फॉर्म झालेलं हे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आहे की ज्या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मध्ये ह्युमन बीइंगचं कुठलंही इंटरफेअर तिथं नाही ह्युमन बीइंगनी कुठल्याही पद्धतीने ते फॉरेस्ट डिस्टर्ब केलं नाही अशा पद्धतीचं अनडिस्टर्ब ट्रॉपिकल नॅचरल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट which have the much greater species richness की ज्याच्यामध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळेल जास्तीत जास्त काय दिसणार आहे स्पेसीज पाहायला मिळणार आहे वेगवेगळ्या स्पेसीजच्या बाबतीत त्याच्यामध्ये आपल्याला जास्त रिचनेस म्हणजे डिफरंट प्लांट अँड ॲनिमल स्पेसीज which are present in that forest than the कुणापेक्षा मोनोकल्चर प्लांटेशन ऑफ द टिम्बर प्लांट डेव्हलप बाय द फॉरेस्ट प्लांटेशन. म्हणजे एखाद्या काय असणार आहे वनीकरणाचा प्रोजेक्ट घेतलेला आहे सामाजिक वनीकरणाचा असेल फॉरेस्ट डिपार्टमेंटने तो प्रोजेक्ट घेतला आणि तिथे एकसारखेच प्लांट्स लावलेले असतील तिथे आपल्याला काय दिसणार आहे त्याच पद्धतीचे फक्त प्लांट्स दिसणार आणि त्या एन्व्हायरमेंटल कंडिशनला त्या प्लांट्सवरती डिपेंड असलेलेच काही ॲनिमल स्पेसीज आपल्याला पाहायला मिळतील. पण तेच जर आपण एखादं नॅचरल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बघितलं and this forest is undisturbed we observe the species that is the much greater species richness in that forest area. So this is all about the species diversity. म्हणजे एखादा जिओग्राफिकल एरिया जो आपण कन्सिडर केलेला आहे स्टडी केला किंवा तो स्पेसिफिक जिओग्राफिकल एरिया जो असणार आहे त्या स्पेसिफिक जिओग्राफिकल एरियामध्ये किती वेगवेगळ्या प्रकारचे प्लांट्स ॲनिमल्स त्या पद्धतीने मायक्रोब्स फंजाय which are present in that specific area as well as the individual number of the specific species which is nothing but त्याला आपण काय म्हणतो species diversity. Then the next आपण बघत आहोत which is nothing but the ecological or the ecosystem diversity. This ecological or ecosystem diversity, this diversity it is related to the different types of ecosystems or habitats within a given geographical area. जो जिओग्राफिकल एरिया आपण कन्सिडर केलाय त्या जिओग्राफिकल एरियामध्ये कोणकोणत्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या इकोसिस्टीम हॅबिटॅट आपल्याला पाहायला मिळतात आणि त्या स्पेसिफिक हॅबिटॅट मध्ये स्पेसिफिक इकोसिस्टीम मध्ये आपल्याला आढळणारे जे प्लांट्स ॲनिमल स्पेसिस ज्या पाहायला मिळणार आहेत दिस इज नथिंग बट त्याला आपण काय म्हणतो इकॉलॉजिकल डायव्हर्सिटी. Ecological diversity it is related to the different types of ecosystems or habitats within a given geographical area. जो काय दिलेला जिओग्राफिकल एरिया आहे किंवा आपण जो जिओग्राफिकल एरिया स्टडी करतोय त्या जिओग्राफिकल एरियामध्ये किती वेगवेगळ्या प्रकारच्या हॅबिटॅट किंवा इकोसिस्टीम प्रेझेंट असणार आहेत त्याला आपण काय म्हणणार आहोत इकॉलॉजिकल और इकोसिस्टीम डायव्हर्सिटी. This ecosystem diversity is very high in India while it is quite low in Norway.
जर आपण बघितलं, इकोसिस्टीम डायव्हर्सिटी इज व्हेरी हाय इन इंडिया वाईल इट इज क्वाइट लो इन नॉर्वे. नॉर्वे मध्ये एकदम कमी प्रमाणात आपल्याला इकोसिस्टीम डायव्हर्सिटी पाहायला मिळेल, पण इंडियामध्ये जर आपण बघितलं तर इंडियामध्ये आपल्याला काय दिसणार आहे, द इकोसिस्टीम डायव्हर्सिटी विच इज व्हेरी हाय. वेगवेगळ्या प्रकारचे आपल्याला हॅबिटेट पाहायला मिळतील. मीन्स वी ऑब्झर्व द ग्रासलँड इकोसिस्टीम, फॉरेस्ट इकोसिस्टीम, ॲज वेल ॲज वी ऑल्सो ऑब्झर्व द डेझर्ट इकोसिस्टीम आपण बघणार आहोत. देन वी ऑल्सो ऑब्झर्व द डिफरंट ॲक्वॅटिक इकोसिस्टीम मध्ये परत आपल्याला पॉन्ड वॉटर इकोसिस्टीम, इशुराईन इकोसिस्टीम, फ्रेश वॉटर इकोसिस्टीम, रिव्हर इकोसिस्टीम त्याच्यामध्ये असेल, परत लेक इकोसिस्टीम असेल, देन द ऑल्सो ओशन इकोसिस्टीम. ऑल दीज डिफरंट इकोसिस्टीम्स विच आर ऑब्झर्व इन इंडिया. इंडियामध्ये ह्या वेगवेगळ्या प्रकारचे इकोसिस्टीम आपल्याला पाहायला मिळणार आहेत. त्यामध्ये पण फॉरेस्टमध्ये पण परत वेगवेगळ्या प्रकारचे फॉरेस्ट आहेत, त्याच्यामध्ये पण आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे इकोसिस्टीम पाहायला मिळतील. म्हणजेच इंडिया जो असणार आहे तो काय असेल, विच इज ऑल्सो इन्क्लुडेड इन द फर्स्ट 15 कंट्रीज विच आर रिच इन इकोसिस्टीम डायव्हर्सिटी. ज्याच्यामध्ये इकोसिस्टीम डायव्हर्सिटी जास्त प्रमाणात आहे अशा ज्या कंट्रीज आहेत त्याच्यामध्ये इंडिया इन्क्लूड केलेला आहे. Then the great diversity of ecosystem in India, which is nothing but the deserts, rainforest ecosystem, deciduous forest ecosystem, estuaries ecosystem, wetland ecosystem आपण बघू शकतो, ग्रासलँड इकोसिस्टीम बघू शकतो. अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे इकोसिस्टीम आपल्याला कुठे पाहायला मिळणार आहेत, इंडियामध्ये पाहायला मिळणार आहे. म्हणून आपण काय म्हणणार आहोत, द इंडिया विच हॅव्हिंग द ग्रेट डायव्हर्सिटी ऑफ इकोसिस्टीम. इंडियामध्ये आपल्याला ग्रेट डायव्हर्सिटी इन इकोसिस्टीम पाहायला मिळणार आहे ड्यू टू द डिफरंट हॅबिटेट, डिफरंट इकोसिस्टीम्स आपल्याला पाहायला मिळणार. आणि ह्या इकोसिस्टीम ज्या अर्थी तिथे डेव्हलप झाले आहेत त्या अर्थी काय असणार आहे, इंडिया इज ऑल्सो रिच इन द स्पेसिस डायव्हर्सिटी. आणि ज्या अर्थी स्पेसिस डायव्हर्सिटी आपल्याला दिसते त्या अर्थी तिथे काय असणार आहे, इट इज ऑल्सो रिच इन ए जेनेटिक डायव्हर्सिटी. जेनेटिक डायव्हर्सिटी मध्ये पण तिथे आपल्याला काय दिसणार आहे, द ग्रेटर जेनेटिक डायव्हर्सिटी इज ऑल्सो observed. Then Western Ghat show a great diversity while the regions of the Ladakh and the run of Kutch do not show a variance. जर आपण बघितलं वेस्टर्न घाट जो असणार आहे त्या वेस्टर्न घाट मध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळेल, ग्रेट डायव्हर्सिटी, बायोडायव्हर्सिटी आपल्याला जास्त प्रमाणात पाहायला मिळते. जैवविविधता जी असणार आहे, जैवविविधता आपल्याला जास्त प्रमाणात पाहायला मिळते. वेगवेगळ्या प्रकारचे प्लांट्स, ॲनिमल्स, फंजाय, मायक्रोब्स आपल्याला पाहायला मिळणार आहेत तिथे. पण तेच जर आपण कन्सिडर केलं, while the regions in Ladakh and the run of Kutch do not show a variance. तिथे आपल्याला वेगवेगळे म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे प्लांट, ॲनिमल स्पेसिस, एवढी ह्यूज डायव्हर्सिटी आपल्याला तिथे पाहायला मिळणार नाही. सो दिस इज ऑल अबाउट द levels of biodiversity, genetic diversity, species diversity and ecological or the ecosystem diversity. जेनेटिक डायव्हर्सिटी मध्ये आपण फक्त एकाच स्पेसिस मधल्या डिफरंट इंडिव्हिज्युअल्स मध्ये जे काही जीन्स असणार आहे, जीनचा टाइप असेल, आलेल असेल, याच्यामध्ये जी आपल्याला डायव्हर्सिटी पाहायला मिळते त्याला आपण जेनेटिक डायव्हर्सिटी म्हणतो. देन स्पेसिस डायव्हर्सिटी, सिलेक्टेड एरिया जो असणार आहे त्या एरियामध्ये प्रेझेंट असलेले डिफरंट प्लांट, ॲनिमल, फंजाय स्पेसिस जे असणार आहेत these are considered as a species diversity. And the given geographical area we observe the different ecosystem, different habitat. This is nothing but the ecosystem or the ecological diversity. त्याच्यावरती आपल्याला एखादा दुसरा क्वेश्चन विचारला जातो की मग हे जे काही एक्झाम्पल्स आहेत ते एक्झाम्पल्स आपल्याला एक्झाम मध्ये दिले जातील. अँड दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ डॅश डॅश बायोडायव्हर्सिटी, अशा टाईपचा पण क्वेश्चन आपल्याला विचारला जाऊ शकेल. देन ऑल्सो दिस पॉइंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट फॉर द थेरी एक्झाम मध्ये पण आपल्याला 3 मार्कासाठी क्वेश्चन याच्यावरती विचारला जाऊ शकतो. द लेवल्स ऑफ बायोडायव्हर्सिटी, डिस्क्राइब द लेवल्स ऑफ बायोडायव्हर्सिटी, अशा टाईपचा पण क्वेश्चन आपल्याला विचारला जाऊ शकेल. So this is all about the levels of biodiversity and definition of biodiversity. Thank you very much.